دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی حنفی برائیٹی بھائیوں اور دیگر بہتریوں، ثم والسلام علی من اتبع الہدی۔ میں انسان علی شاہ۔ دیکھیے، طرح طرح کے فتنے ظہور میں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ابھی تک شیعہ کو جھیل رہے تھے، دیوبندی اہل حدیث کو جھیل رہے تھے، ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا مولائی، اور اسی میں جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی لگاتے ہیں۔ میری ایک محمد رفیق مولائی سے بات ہوئی، حالانکہ یہ مکس ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، سب صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم سرکار غریب نواز کو مانتے ہیں، مگر ان کے قول و فعل کو نہیں مانتے۔ ان کے قول و فعل اگر رکھا جائے ان کے سامنے تو انکار کر دیں گے، اور پھر دعویٰ دوسری طرف کریں گے ہم مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور سیدنا سرکار جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، لیکن جب ان کی بات رکھی جائے تو نہیں مانتے۔ تو یہ کھلے گمراہ ہیں جتنے بھی مولائی ہیں۔ یہ جس سے میری بات ہوئی ہے قاری احمد حسن کا چیلا ہے، اور میں اس لیے آپ سب سے بات کر رہا ہوں، تبصرہ کر رہا ہوں اس پہ کہ عوام اہل سنت والجماعت، سنی حنفی بریلی بھائیوں، مولائی، شیعہ، رافضی، ان لوگوں سے بچیں۔ یہ ایک طرف کہیں کہ نہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ہم نیاز فاتحہ کرواتے ہیں، دوسری طرف جب ان کے اقوال اور ان کی بات کو رکھو سامنے تو کہیں گے فوراً نہیں ہم نہیں مانتے، ان کی بات کو ہم کیوں مان لیں، ہم تو اہل بیت والے ہیں۔ استغفر اللہ، ایک طرف اہل بیت کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، یعنی کہ اہل بیت سے جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، دوسری طرف دعویٰ پھر کرتے ہیں ہم اہل بیت والے۔ یہ کھلے گمراہ ہیں، ان سے بچ کے رہیے اور ان سے دور رہیے، اور اگر ایسا کچھ ہو وسوسہ اور ایسا کچھ کوئی آپ کے پاس آئے کچھ بات لے کر یا کچھ تبصرہ لے کر یا کچھ اپنی تقریر میں کہے تو فوراً وہاں سے دور ہو جائیے، اور علماء اہل سنت سے کے سمپرک میں رہیں تاکہ وہ آپ کو جو ہے صحیح بات اور صحیح راستہ دکھا سکیں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور ایک بات کہوں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا اظہار خیال کومنٹ باکس میں رکھیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو، اور دوسری بات خوب سے خوب اس کو شیئر کرے جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آڈیو ہو سکتا ہے کسی کا ایمان بچا دے۔ اگر مان لو ہم 100 لوگ مل کر کسی ایک آدمی کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھ جائیے اللہ ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ اجر دے گا، جس کا ہمیں گمان ہی نہیں کہ وہ کتنا دے گا، بہت ہی زیادہ اجر دے گا۔ بس آپ یہ سمجھ کر اس آڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے لیے دعائے خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر بہتریوں، ثم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہلو، ہاں جی حضرت، میں شاید آپ کے پاس فون لگا کے غلطی کر دیا، اس کے لیے میں ہاں، وہ غلطی کر لی آپ نے۔ میں نے آپ سے کہا میں بریلوی نہیں ہوں۔ اچھا ہاں، یہ کہا تھا میں نے آپ سے۔ جی میں سمجھا آپ بریلوی ہیں۔ اچھا حضرت، نہ میں یہ کہہ رہا تھا رفیق صاحب، جی، مختار سقفی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ مومن۔ اچھا مومن۔ آپ اہل تشیع میں سے ہیں کہ مولائی ہیں؟ نہ جی، میں نے بتایا میں حسینی ہوں۔ ہاں تو وہی حسینی بھی اہل تشیع لگاتے ہیں اپنے آپ کو اس کی۔ نہ اہل تشیع نہیں ہے کوئی، ہمارے یہاں کوئی نہ۔ اچھا، آپ نے سلف صالحین کی کتاب پڑھی ہے؟ جی، سلف صالحین کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ نہ نہیں پڑھی ہے؟ تب پھر کیسے کہہ دیا مختار مومن ہے؟ ارے یہ میرا دل کا تھا۔ ارے دل آپ کا کل کہنے لگے کہ شنکر بھگوان خدا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ دل ایسے کیوں کہنے لگا؟ ایسے کیوں کہنے لگے گا؟ نہیں تو دل تو اکثر کہتا ہے، دل میں تو شیطان آپ مجھے جانتے نہیں، میں فقیر ہوں حضرت۔ میں بھی آپ نہ الجھیں، جیسے کہہ دوں گا ویسے ہو جائے گا۔
आप मुझे जानते नहीं है अभी। हजरत शाह जो है हमारे नाम के आगे शाह आता है, आप ये जान लीजिए। ऐसा है, आप मुझसे मत उलझो, जैसा कह दूंगा वैसा हो जाएगा। आप जानते नहीं हो मुझे, इसको उलझना मत मुझे जानते नहीं हो आप। मैं बहुत, मेरा मामला जो है बहुत ऊपर है, समझ गए। चलिए अल्लाह करे आपका मामला हाँ, ऊपर रहे भाई, मैं आपको उलझ नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन हम भी जो है इंसान अली शाह हैं, हम भी फकीर घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। वो चीज अलग है, बरेल भी कुछ नहीं हो सकता। आज तक जो भी हुए हैं बरेलवी ही तो हुए हैं हजरत। हाँ, बरेल भी कुछ नहीं हो सकता। जितने औलिया हैं सारे भटक गए, सारे भटक गए, इस दुनिया में, जितने सारे औलिया भटक गए, हैं सब बरेलवी सारे ही। भटक गए। हाँ, मामला खराब हो गया बहुत। मामला खराब हो गया वो। कोई हक बयान नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा, आलिम सू है, आलिम सू, आलिम हक नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है, आलिम सू है, आलिम हक नहीं, ये नहीं। मैं कहता हूँ कि बरेलवी की किताब मत कोई पढ़िए। हक बयान नहीं कर रहा, सब 50% ले रहे हैं मौलवी। क्या वो हो जाएंगे मौलवी? मौलवी कुछ नहीं हो सकता इस दौर में। अच्छा हुजूर, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक आज के डेट में कौन से औलिया किराम हैं इस दुनिया में जो आप उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे? देखिए, मैं बात को नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं दुकानदार आदमी हूँ। मैंने दुकान खोल ली है, मेरे पास भी आप कह रहे थे फकीर हैं, आप फकीर हैं। हाँ, फकीर हूँ मैं, पैसा मांगने वाला कोई हूँ। अरे तो फकीर फिर दुनिया से क्या मतलब रखता है? फकीर तो फकीर होता है। दुनियादारी भी जब फंसा हुआ होता है तो दुनियादारी भी चलानी पड़ती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आप औलिया कौन से हैं जो हिंदुस्तान में उनसे मोहब्बत करते हैं? सरकार गरीब नवाज। अच्छा, सरकार गरीब और नवाज। हैं, बहुत हैं जितने, अच्छा, जितने अहले सादात हैं हम सभी से मोहब्बत करते हैं। आप जितने अहले शहादात हैं सभी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, और जो अहले सादात से हटके भी जो हमें सही लगते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अहले सादात जितने हैं, जैसे कि सरकार गरीब नवाज हुए, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुए, अभी हाँ, हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुंह मत खोलो, आप चुप मार के बैठे रहो और अपनी बुराइयों को तलाश करो और उससे अल्लाह से जो है माफी मांगो। देखो, जो है वो 3 साल रहा सरकार के साथ। 3 साल में तुमने उसे आसमान पर बिठा दिया ले जाकर। नहीं, हमने 2008 में वो ईमान लाया डर की वजह से। हमने नहीं बैठाया रफीक साहब, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। वो जो है 3 साल कुल रहा। 2008 हिजरी में ईमान लाया, डर की वजह से ईमान लाया जी। उसका बाप भी, उसकी माँ भी, वो भी, तीनों मिलकर। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं अब 3 साल में आपने जो है उसे बिल्कुल आसमान के सितारों की मानंद बना दिया। ऐसा कैसे हो जाएगा? हजरत जहाँ से विलायत जो है बढ़ती है हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से, आप उनके कौलो फेल को भी नहीं मानते, फिर आप कैसे फकीर हैं? विलायत बढ़ती है सरकार मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के यहाँ से। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है? हाँ, तो वो भी हसनी हुसैनी है हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वो दरबार बात अलग है। विलायत सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम के यहाँ से बढ़ती है जनाब। हाँ, लेकिन वही तकसीम करने वाले तो वही हैं। सब औलियाओं के कंधों के ऊपर उनका पैर है। देखिए, तमाम रिवायतों में मिलावट कर दी है। जिसे मेरा दिल करता है मैं मानता हूँ, जिसे दिल नहीं करता नहीं मानता। देखिए ऐसा कुछ ना, मैं अमीर माविया को कुत्ता मानता हूँ, तो आप और बरेल भी उसे मानते हैं, तो मैं नहीं बुरा समझता हूँ बरेलियों को। हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है, जो उनके पूर्वज थे, यानी कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो तमाम औलियाओं के सरदार हैं, उनसे फिर आप बगावत कर रहे हैं। इनसे बगावत कर रहे हैं? अरे आधी रिवायतें झूठी भर रखी है किताबों में। अब आप कुछ भी कह दोगे कि ये झूठी है तो आप क्यों ना कहेंगे? जिस आदमियों ने जंग सिफ्फीन में सरकार मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया, 70,000 आदमी उसमें काम में आ गए। वो 70,000 आदमियों का खून किस पर जाएगा? अच्छा रफीक साहब, ये बताएं कि हुजूर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? मानते हैं। आप मानते हैं उन्हें? वली मानते हैं अल्लाह का? बिल्कुल मानते हैं।
اچھا، تو وہ تو اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور حضور کے خسر پورا ہے۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، اس نے سرکار مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ہاتھ سے بیٹھنے کی وہ کتے